آج بتاریخ 23 مئی بروز جمعرات کے دن بہادرپورہ ایکس روڈ سے سیوریج لائن اوور فلو ہونے کے حوالے سے شکایت موصول ہونے پر AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی اور فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی ہدایت پر آج بہادرپورہ کے MLA محمد مبین نے پارٹی کارپوریٹروں HMWSSB کے GM کرشنا DGM حکیم کے ساتھ وہاں پہنچ کر جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ بعد میں HMWSSB کے عہدیداروں کو فوری طور پر پرابلم کو سالو کرنے کی ہدایت پر زور دیا۔ آئیے سنتے اس خصوص میں تمام تر تفصیل بہادرپورہ MLA محمد مبین کی زبانی۔ آج صدر محترم نخیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ممبر آف پارلیمنٹ کی ہدایت کے اوپر میں اور ہمارے کارپوریٹر جناب محمد سلیم صاحب اور جناب خادر صاحب جو بہادرپورہ ایکس روڈ کے اوپر جہاں پہ رات میں بارش کی وجہ سے جو بڑی ہماری سیوریج لائن ہے اس کے اندر جو ہے کمیلے کے تمام جو جانور کو رسیاں وغیرہ رہتے ہیں وہ تمام آ کر پھنس جانے کی وجہ سے وہاں پر سیوریج اوور فل ہوا۔ وہاں پر ہم 3 سے 4 ایئرٹیک مشینوں کو بلا کر GM صاحب اور CGM تمام آفیسرز کو بھی وہاں پر طلب کیے اور وہاں پر بتایا گیا پورا، اور 4 گاڑیاں لگا کر کرنے کے باوجود بھی وہ کام نامکمل ہونے کے بعد میں ہم MD واٹر ورکس صاحب سے بات کیے اور وہاں پر امیڈیٹ جو بیچ میں جہاں پر آ کر جو چیز پھنس گئی ہے وہاں پر اس کو نکالنے کے لیے وہاں پر ایک ٹپا مار کر جو 20 فٹ ڈیپتھ جو بڑی لائن ہے اس کو وہاں پر ایک بڑا مین ہول بنا کر اس کو کام کو امیڈیٹ کرنے کے لیے MD صاحب نے کہا، اور امیڈیٹ اس کام کو بھی شروع کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن سے لے کر منڈل آفس اور تمام ایریا پانی کے اندر بھر چکا ہے اور وہ کام کو بھی امیڈیٹ کروایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو بلال مسجد سے لے کر جو خواجہ فنکشن ہال مکہ کالونی ہوتا ہوا بہادرپورے سے نالا جو جا رہا ہے اس نالے کا کام کو بھی تیز رفتار کرنے کے لیے جو پانی کی لائن 1 میٹر ڈایا کی جو پانی کی لائن ہے اس کو ہٹانے کے لیے بھی اقدام کیا جا رہا ہے۔ جو زو کے اندر سے لائن تھی اس کو مکمل تقریباً 80% مکمل ہو چکا ہے کام، اور ایک 10% ہے، یہاں پر بھی وہ کام کو شروع کیا گیا ہے اور الیکٹرکسٹی ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں سے بات چیت کی گئی۔ جو 11 kV کا وہاں پر ایک پول ہے اس کو امیڈیٹ ہٹا کر ریٹیننگ وال بنا کر اس پائپ کو بھی امیڈیٹ شفٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور وہ کام بھی تیز رفتار سے کیا جا رہا ہے۔ جو بارش کی وجہ سے جو دکانوں کے اندر اور مسجد کے اندر جو مسجد کے صحن کے اندر جو پانی آتا ہے اس کام کو امیڈیٹ کرنے کے لیے صدر محترم نے کہا گیا، تو اس کام کو بھی ہم جلد سے جلد کروا کر ایک 15 سے 20 دن کے اندر اس کام کو کمپلیٹ کرنے کا آفیسرز نے ہم کو وعدہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ کام بھی جلد سے ختم ہوگا۔ شکریہ۔ TGSRTC کے وائس چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنان نے کہا کہ TGSRTC کے نئے لوگوں سے متعلق سوشل میڈیا پر جاری مہم میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کارپوریشن کی جانب سے ابھی تک نیا لوگو جاری نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ TGSRTC کے نئے لوگوں کے طور پر سوشل میڈیا پر جس لوگوں کی تشہیر کی جا رہی ہے وہ جعلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارپوریشن کا اس لوگو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعودی عرب نے گاڑیاں بنانے والی 20 بین الاقوامی کمپنیوں پر بڑی پابندی عائد کر دی۔ سعودی عرب نے گاڑیاں بنانے والی 20 بین الاقوامی کمپنیوں سے گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی گیزٹ کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت نے سپلائی پلان پیش کرنے میں ناکامی پر گاڑیاں بنانے والی 20 بین الاقوامی کمپنیوں سے گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ لکڑ بھگا کے حملے میں 60 بکرے ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع کے مادھا پور میں پیش آیا۔ اس واقعے کی مقامی افراد کی جانب سے اطلاع پر محکمہ جنگلات کے عہدیدار وہاں پر پہنچے، جنہوں نے اس واقعے کی تفصیلات حاصل کی۔ ان بکروں کے مالک کسان ملیہ نے کہا کہ رات میں نے اپنے کھیت کے قریب ان بکروں کو باندھا تھا، تاہم جب صبح آ کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ لکڑ بھگے کے حملے کے سبب 60 بکرے ہلاک ہو گئے اور دیگر 20 بکرے زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع پر محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے وہاں پر پہنچ کر زخمی بکروں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔
भैंसा म्यूनिसिपल कमिश्नर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना जिले निर्मल के भैंसा म्यूनिसिपल के दफ्तर में आज एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने धावा किया। शहर से ताल्लुक रखने वाले राधेश्याम की जायदाद की 9 तामीरशुदा इमारत के टैक्स में तखफीफ के लिए कमिश्नर वेंकटेश्वरलू और बिल कलेक्टर विद्यासागर ने रिश्वत तलब की थी। शिकायत कुनिंदा ने इस बात की इत्तला एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों को दे दी थी। आज इन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आईफोन सार्फिन के लिए बड़ी खबर, कीमतों में नुमायां कमी। आईफोन बनाने वाली मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने आईफोन्स की कीमतों में रियायत की पेशकश कर दी। ये फैसला चीन में अपने हरीफ के साथ सख्त मुकाबले के बाद सामने आया है। एप्पल की जानिब से अक्सर अपने सार्फिन की सहूलत की फराहमी के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जाते रहे हैं। ताहम इस बार एक मुहिम के जरिए आईफोन की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। खातून ने गंदे पानी में बैठकर हैदराबाद की खस्ता हाल सड़कों के खिलाफ एहतजाज किया। तस्वीर वायरल, लोगों ने खातून की सताइश की। हैदराबाद के नागौल में खातून शहरी ने इलाके की सड़कों की खस्ता हालत के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज कराया। खातून के एहतजाज की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इलाके में सड़कों की इंतहाई खस्ता हालत के खिलाफ खातून ने दिलसुख नगर के करीब नागौल की एक सड़क पर जमा पानी में बैठकर एहतजाज किया। सड़क पर जमा गंदे पानी में बैठकर खातून ने महकमे बल्दिया के खिलाफ एहतजाज किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आनंद नगर की रहने वाली खातून ने कॉलोनी की सड़क पर जहां पानी जमा हो गया था वहां पर बैठ गई। खातून के मुताबिक इन्होंने मुतअद्दिद बार इस सिलसिले में शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसीलिए वो अहदेदारों की तवज्जो को खस्ता हाल सड़कों पर मबजूल कराने के लिए इस तरह का एहतजाज कर रही है। टीडीपी के कायदीन घरों पर नजरबंद। पुलिस ने जुमेरात के रोज तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन को घरों पर नजरबंद कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद टीडीपी के चल्लू मारचला प्रोग्राम को नाकाम बनाना था। हुक्मरान जमात वाईएसआर सीपी पर लोकसभा इलेक्शन 13 मई और इसके दूसरे दिन तशद्दुद के वाक़यात को हवा देने के खिलाफ टीडीपी ने चल्लू मारचला प्रोग्राम का ऐलान किया था ताकि तशद्दुद से मुतासिरा अफराद से मुलाकात की जा सके। मुंबई के करीब सनती यूनिट में जबरदस्त आतिशज़दगी का वाक़या आया पेश। महाराष्ट्र में मुंबई से मुत्तसिल थाने जिले के डोंबिवली इलाके में जुमेरात को एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट के जराये के मुताबिक महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ई यूनिट में दोपहर के वक्त आग लगने का मामला सामने आया और आग ने शदीद शक्ल इख्तियार कर ली। फायर डिपार्टमेंट ने आग बुझाने के लिए तकरीबन 12 गाड़ियां और वाटर टैंक्स मौके पर रवाना किए। तेलंगाना के उनपड़ती जिले में बीआरएस लीडर श्रीधर रेड्डी के कत्ल की वारदात आई पेश। तफसीलात के मुताबिक जिले के लक्ष्मीपल्ली का साकिन 45 साल श्रीधर रेड्डी कल शब घर के बाहर पलंग पर सो रहे थे कि इसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल श्रीधर रेड्डी कोल्हापुर के साबिक एमएलए हर्षवर्धन रेड्डी का करीबी हामी था। हर्षवर्धन रेड्डी ने कत्ल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि श्रीधर रेड्डी का कत्ल सियासी मुखासिमत की वजह से हुआ है। इन्होंने कहा कि कोल्हापुर हलके में बीआरएस लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। हर्षवर्धन रेड्डी ने कहा कि हाल ही में बीआरएस के हामियों पर मुसलसल हमले भी किए गए। आंखों की रंगत पर नाराज शौहर ने शादी के अगले ही दिन बीवी को तलाक दे दी। मिस्र में शौहर ने शादी की अगली सुबह ही अजीब व गरीब वजह की बुनियाद पर नई नवेली दुल्हन को तलाक दे दी। अल अरबिया न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिरा खातून मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से ताल्लुक़ रखती है और क़ानून की तालिबे इल्म है। काहिरा की फैमिली कोर्ट में मुतासिरा खातून की वकील ने वाक़े से पर्दा उठाते हुए बताया कि शादी की अगली सुबह ही खातून के शौहर ने इनकी आंखों के रंगत को वजह बनाकर इनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया, क्योंकि शादी के बाद दुल्हन ने कॉन्टैक्ट लेंस उतार दिए थे, जिसके बाद शौहर को पता चल गया कि इनकी बीवी की आंखों का असली रंग सब्ज है।